الحمد لله الذي جعل أعظم نعمة أنعم بها على الثقلين الجن والإنس أن بعث فيهم عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، فقال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إن في القرآن الكريم آية هي غاية في ثناء الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وغاية في تكريمه له، وهي حجة الله البالغة علينا في الدنيا والآخرة، ألا وهي الآية 56 من سورة الأحزاب. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولذا قال ابن كثير رحمه الله: إن الله سبحانه وتعالى أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيه عنده في الملأ الأعلى بأنه يثني عليه في الملأ الأعلى عند الملائكة المقربين، وأن الملائكة تصلي عليه، ثم أمر تعالى العالم السفلي بالصلاة والتسليم عليه ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين العلوي والسفلي جميعا. إذا سأل سائل: لماذا نصلي نحن البشر عليه والله وملائكته يصلون عليه؟ نقول: لقد أجاب على هذا السؤال ابن القيم رحمه الله في جلاء الأفهام، حيث قال عند تفسير الآية: إذا كان الله وملائكته يصلون على رسول الله فصلوا أنتم أيضا عليه، فأنتم أحق بأن تصلوا عليه وتسلموا تسليما لما نالكم ببركة رسالته ويمن سفارته من خير شرف الدنيا والآخرة. فصلاتنا عليه اعتراف به وبفضله وشكر للمعروف، وفضل الصلاة عليه يرجع علينا نحن، ونحن من يستفيد من صلاتنا عليه. وقد أحسن من قال في حقه صلى الله عليه وسلم: يا خير من يمم العافون ساحته سعيا وفوق متون الأينق الرسم، ومن هو الآية الكبرى لمعتبر، ومن هو النعمة العظمى لمغتنم. أيها الأفاضل، ما معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قبل الإجابة تجدر الإشارة إلى الفرق بين التعبيرين: الصلاة على والصلاة لي. فنحن نصلي لله ولا نصلي عليه، كما قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: فصل لربك وانحر. ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولا نصلي له، كما أن ثمة فرقا بين صلاة الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم وبين صلاة الملائكة وصلاتنا عليه. وأما معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو العالية: صلاة الله تعالى ثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة الدعاء. أيها المؤمنون، إذا أمرنا الله بفعل شيء فلا شك أن فيه فضلا، فما فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الأحاديث في ذلك كثيرة، لكن نذكر منها بعضا. أولا، عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد فأطال السجود، قال: أتاني جبريل فقال: من صلى عليك صليت عليه، ومن سلم عليك سلمت عليه، فسجدت لله شكرا. ثانيا، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
من صلى علي واحدة صلى الله عليه 10. ثالثا عن يعقوب بن زيد بن طلحة التيمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني آت من ربي فقال ما من عبد يصلي عليك صلاة إلا صلى الله عليه بها 10. فقام إليه رجل فقال يا رسول الله أجعل نصف دعائي لك؟ قال إن شئت. قال ألا أجعل ثلثي دعائي؟ قال إن شئت. قال ألا أجعل دعائي كله؟ قال إذن يكفيك الله هم الدنيا وهم الآخرة. رابعا عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله ملائكة سياحين يبلغونني من أمة السلام. أما كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة فقال له بشر بن سعد أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك؟ قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والسلام كما علمتم. وقد وردت صيغ كثيرة غير هذه عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأفضل الاقتصار على الوارد، ومع ذلك يمكن أن يأتي الشخص بصيغة لم ترد بشرط أن تكون في معنى الوارد وألا تتضمن غلوا وشركا. عباد الله، للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كثير من الفوائد والثمرات، نذكر بعضها. أولا امتثال أمر الله سبحانه وتعالى وموافقته سبحانه في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وموافقة ملائكته فيها. ثانيا حصول 10 صلوات من الله عز وجل على المصلي بالصلاة مرة واحدة. ثالثا أنها سبب لشفاعته صلى الله عليه وسلم إذا قرنها بسؤال الوسيلة أو أفردها. رابعا أنها سبب لكفاية العبد ما أهمه كما في حديث زيد بن طلحة. خامسا أنها ترمي بصاحبها على طريق الجنة. سادسا أنها سبب لإبقاء الله سبحانه الثناء الحسن والبركة للمصلي. سابعا أنها سبب لدوام محبة العبد لرسول الله صلى الله عليه وسلم وزيادتها، وسبب أيضا لزيادة محبته صلى الله عليه وسلم للمسلم وعرض اسم المصلي عليه صلى الله عليه وسلم. وكفى بالعبد نبلا أن يذكر اسمه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما المواطن التي تستحب فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فمنها الموطن الأول وهو أهمها وآكدها في الصلاة في آخر التشهد. الموطن الثاني صلاة الجنازة بعد التكبيرة الثانية. الموطن الثالث عند ذكره صلى الله عليه وسلم، وقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. الموطن الرابع عند دخول المسجد وعند الخروج منه. الموطن الخامس عقب سماع الأذان. الموطن السادس عند الدعاء. الموطن السابع الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، لحديث أوس بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الشقة، فأكثروا علي من الصلاة فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا يا رسول الله كيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت؟ يقولون قد بليت. قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. الموطن الثامن الخطب كخطبة الجمعة والعيدين والاستسقاء وغيرها. الموطن التاسع عند القيام من المجلس. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Louange à Allah qui a fait de la plus grande grâce, sa plus grande valeur, faveur sur les deux charges
les deux grandes créatures, les djinns et les hommes, le fait de les envoyer son serviteur et son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi Allah nous dit dans le Coran, Allah a très certainement fait une faveur aux croyants lorsqu'il a envoyé chez eux un messager de parmi eux-mêmes, qui leur récite ces versets, les purifie et les enseigne le livre et la sagesse, bien qu'ils fussent auparavant dans un égarement évident. J'atteste qu'il n'y a de Dieu digne d'être adoré à part Allah, il est seul sans associé. J'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est bel et bien le serviteur d'Allah et son messager. Qu'Allah fasse sa bénédiction, son salut sur ce serviteur-là, son prophète, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le prophète qui ne savait ni lire ni écrire, mais qui était plus savant que ceux qui savent lire et écrire. Qu'Allah fasse également son salut, sa bénédiction sur sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les suivront dans la bonté jusqu'au jour de la résurrection. Oh, vous croyez, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez pas qu'en pleine soumission. Fidèle serviteur d'Allah. Dans le Coran, il y a un verset qui est le sommet de la louange d'Allah sur son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le verset est considéré comme le sommet de la faveur, la grâce qu'Allah a accordée à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce verset est un sommet de la preuve d'Allah sur nous, dans ce monde et dans l'au-delà. C'est le 56e verset de la sourate Al-Ahzab, les coalisés. Dans le verset qu'Allah dit, certes Allah et ses anges prient sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ô vous qui croyez, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. C'est pourquoi Ibn Kathir rahimahullah nous dit que Allah exalté nous informe. Il informe ses serviteurs que nous sommes de la place que son serviteur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et son bien-aimé, son prophète a auprès de lui. La louange, la gloire que Allah fait pour le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam chez les anges et les anges qui prient sur lui. Après cela, Allah nous demande, Allah nous ordonne une obligation de prier sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, afin que les deux mondes, le monde céleste et le monde terrestre, se mettent ensemble pour prier sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si quelqu'un venait à demander à quoi ça sert de prier sur le prophète, alors que Allah lui-même et ses gens prient sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quelqu'un peut poser cette question. Quelle est l'importance de nous, notre prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que Allah lui-même se charge également les anges de prier sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Pour répondre à cela, nous allons dire ce que Ibn al-Qayyim, un grand savant musulman, a dit dans son livre Jala al-Afham. Lorsque Allah et ses anges prient sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est pour nous dire nous aussi de prier sur lui. C'est pourquoi Allah a été clair dans le verset en nous ordonnant de prier sur le prophète Muhammad. Car nous sommes bien placés pour prier plus sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à cause de la bénédiction que nous avons reçue du message du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah a envoyé le prophète vers nous. Nous avons pleinement bénéficié de la bénédiction et de la grâce du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et cela dans cette vie et dans l'au-delà. Wallahi, le jour de la résurrection, nous serons la communauté la plus gratifiée, la plus honorée, pas à cause de nos actions, mais à cause de celui qui a été envoyé vers nous. Donc, lorsque nous faisons la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa sallim, c'est une manière d'être reconnaissant. C'est une manière de remercier le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en dehors de tout cela, en réalité, c'est nous qui bénéficions plus lorsqu'on fait la salat. Parce que les mérites, la valeur de la salat sur le prophète revient vers nous. Le prophète n'a pas besoin de notre salat. Mais c'est en faisant la salat sur le prophète, nous-mêmes on bénéficie. C'est comme si quelqu'un nous demandait, mais pourquoi Allah même veut qu'on prie pour lui? On prie pour lui. Pourquoi Allah même veut qu'on le prie? C'est une manière d'être reconnaissant envers Allah. Par exemple, tes parents,
qui sont bien placés, ils n'ont pas besoin de toi. Si tu es reconnaissant envers eux, c'est pour toi-même. Ou bien ton patron qui a été la cause de ta réussite. Mais aujourd'hui, lui-même, il est milliardaire ou bien multimilliardaire. Toi, aujourd'hui aussi, ça va. Le fait d'être reconnaissant, ça ne l'ajoute en rien. Le fait d'être ingrat, ça ne le diminue en rien. Quand tu es reconnaissant envers ton patron, c'est pour toi-même. C'est dans le même sens que lorsque nous prions Allah, c'est pour nous-mêmes. C'est dans le même sens. Lorsque nous prions sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wallahi, c'est pour nous-mêmes. Les bénéfices ne reviennent qu'à nous-mêmes. C'est pourquoi un poète, en faisant les éloges du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a dit: oh, celui-là qui est le meilleur de ceux que les gens vont vers lui pour demander les bienfaits. Toi que les gens sont venus vers toi en marchant et sur des chameaux. Regardez combien de distance nous sépare de Médine. Mais chaque mois, pour ne pas dire chaque jour, les gens vont faire la ziyara du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Toi qui es le plus grand miracle d'Allah pour celui qui médite. Toi qui es la plus grande grâce d'Allah pour celui qui veut en tirer profit. Maintenant, qu'est-ce que veut dire prier sur le prophète? Avant de répondre à cette question, il faut faire la différence entre deux termes. Prier sur, prier pour, ou bien prier, ce n'est pas la même chose. Nous prions sur le prophète. Nous ne prions pas le prophète. Nous ne prions pas pour lui. Dans le sens de la divinité. Non. Le prophète est une créature. Il est serviteur d'Allah. Il est son messager. Nous prions Allah. Mais nous prions sur le prophète. Il faut faire la différence entre les deux choses. C'est pourquoi même dans le Coran, Allah dit au prophète: Fasolli li rabbika. Prie pour ton Seigneur. Prie ton Seigneur. C'est Allah qui est le Seigneur. C'est Allah qui est le Dieu. Le prophète n'est pas Dieu. Également, il faut faire la différence entre le sens de la prière d'Allah sur son prophète et la prière de ses anges et nous autres sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque Allah prie sur le prophète, il le bénit directement. Il est le Dieu qui bénit son serviteur directement. Mais les anges et nous autres, quand nous prions sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous demandons à Allah de prier sur son prophète. C'est une bénédiction que nous faisons. Mais Allah ne fait pas la bénédiction. Il va demander à qui? C'est lui, il est Allah. Donc il bénit directement, sans intermédiaire. Et c'est pourquoi un grand savant, Abul Aliya, nous dit: Salatullahi ta'ala thana'uhu. La prière d'Allah sur son prophète, c'est une manière de faire ses éloges. Il parle bien de lui. Il montre sa grâce sur lui, la place que le prophète occupe. La prière des anges sur lui, il demande la bénédiction à Allah qu'il fasse la prière sur lui. Fidèle serviteur d'Allah, quelqu'un peut nous demander quels sont les mérites, la valeur que nous avons en faisant la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. En cela, il y a tellement de hadiths que nous ne pouvons pas tous citer, mais nous allons prendre quelques-uns. Abdurrahman bin Auf, un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah lui agrée, nous dit que un jour je suis allé sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je l'ai trouvé en prosternation. Et il a fait une longue prosternation. Il a pris beaucoup de temps dans la prosternation. Quand il s'est levé, il m'a dit, c'est l'ange Gabriel qui est venu me rendre visite tout de suite. Et m'a dit, tout celui qui prie sur toi, Muhammad, moi-même l'ange Gabriel, je vais prier sur lui. Tout celui qui fait la salutation sur toi, moi, Jibril, j'ai fait pareil sur lui. C'est pourquoi je me suis mis en prosternation longtemps pour remercier Allah. Donc quand tu fais la salat sur le prophète, l'ange Gabriel fait la prière sur toi. Mais dans le deuxième hadith, tu verras que l'ange Gabriel même est petit encore. Abu Huraira radiallahu anhu rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit: celui qui fait une seule salat, une seule prière sur moi, Allah lui-même va faire la prière sur lui 10 fois. Jibril comparé à Allah. Jibril est petit devant la prière d'Allah sur toi. Imagine-toi,
Aujourd'hui sur la terre, actuellement, les 8 milliards de personnes, selon les statistiques, toi, Allah te prend par ton nom de famille, et il prie sur toi, devant les anges. Quel honneur, quel privilège. Dans le 3e hadith, Yaqub bin Zayd bin Talha dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, un ange est venu vers moi d'Allah et il m'a dit, celui qui prie sur toi, prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah va prier 10 fois sur la personne. En même temps, quelqu'un s'est levé, un des compagnons s'est levé, il a dit au prophète Muhammad, si c'est ainsi, moi quand je fais mes doigts la nuit là, je vais faire la moitié sur la prière sur toi. Le prophète dit, comme tu veux. Il dit non, le prophète, c'est encore petit. Je vais faire les 2 tiers. Si je fais 30 minutes, je vais faire 20 minutes, les 2 tiers, en faisant la salat sur toi. Les 10 là pour moi-même. Le prophète dit, comme tu veux. Il dit non, le prophète, les 30 minutes que j'ai chaque jour à faire des doigts pour moi-même là, je vais prendre pour faire sur toi seulement. La salat sur toi seulement. Le prophète dit, en ce moment-là, tu n'auras même plus besoin de demander tes vœux chez Allah. Car Allah lui-même va se porter garant d'exaucer tes vœux. Et cela, dans ce monde et dans l'au-delà. Regardez quelle importance dans la prière sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le 4e hadith pour finir les hadiths, Abdullah bin Mas'ud nous rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah a des anges mobiles qui tournent sur la terre, qui voyagent seulement, des anges. Ils cherchent ceux qui font la salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'ils trouvent, ils transmettent la salat au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Fidèles serviteurs d'Allah, comment est-ce qu'on fait la prière sur le prophète? Quelle est la formule qu'on doit utiliser pour faire la salat, la prière sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Pour cela, Abu Mas'ud al-Ansari rapporte que un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu. Nous étions en assise chez Saad bin Ubada et Bishr bin Saad dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah nous a ordonné de faire la prière sur toi, ô le messager d'Allah. Mais comment est-ce qu'on fait? Le prophète s'est tué, il n'a pas parlé, il a gardé le silence. Jusqu'à ce que nous avons eu peur et nous nous sommes dit, pourvu que même il n'avait pas posé la question. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, dites Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Et cela veut dire, oh Allah, fais ta prière, ta bénédiction sur Muhammad ainsi que la famille de Muhammad, comme tu l'as fait sur la famille d'Ibrahim. Mets ta bénédiction sur Muhammad et sur la famille de Muhammad, comme tu l'as fait pour la famille d'Ibrahim. Parmi les créatures, honore-les parmi les créatures, car tu es Allah, le digne de louange et de grandeur. Fidèles serviteurs, il y a beaucoup de formules qui viennent du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et les formules venant du prophète, on les appelle as-salatul ibrahimiyya. Il y en a beaucoup, ce n'est pas une seule formule. Et est-ce qu'il est permis à quelqu'un qui comprend arabe, qui veut lui-même formuler une formule pour faire la salat sur le prophète, est-ce que c'est permis? Oui. Parce que la salat sur le prophète rentre dans le cadre des doigts. De la même manière, il est permis pour toi de formuler ton doigt comme tu le veux, c'est la même chose. Mais seulement, il faut prendre garde. Il ne faut pas utiliser des termes qui sont considérés comme l'associationnisme à Allah. Ou bien des termes qui sont considérés comme dépasser les bornes au sujet du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a beaucoup de fruits, beaucoup d'intérêt dans la salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme les hadiths nous montrent et d'autres hadiths. Parmi ce que nous pouvons dire,
Quand tu fais la salat sur le prophète, c'est comme tu es en train d'imiter Allah. Tu es en train de faire ce que Allah fait. Et tu suis les ordres d'Allah. Cela est pour toi une grande grâce, un grand intérêt. La deuxième chose, fais la salat une fois sur le prophète, Allah fait 10 sur toi. La troisième chose, la salat sur le prophète, c'est un moyen pour avoir accès à l'intercession du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le jour de la résurrection, le prophète va intercéder pour certaines personnes. Il va demander pardon auprès d'Allah pour certaines personnes. Imagine que toi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, demande à Allah de te pardonner. Est-ce qu'Allah va refuser? Non. La quatrième chose, le quatrième intérêt qu'il y a dans la salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça t'éloigne des soucis de ce monde. Allah exauce tous tes vœux. 4. Ça te met sur le chemin du paradis. Et 5, 6. La bénédiction d'Allah perdue sur toi. Et 7. C'est une manière pour que l'amour du prophète dans le cœur augmente. Et également le prophète va t'aimer. Parce que les anges qui rapportent la salat au prophète, le prophète va te reconnaître. Il va t'aimer. Toi, le prophète même t'aime. Et il y a des moments, des endroits dans lesquels faire la salat sur le prophète est plus aimé, est plus souhaité. Parmi ces endroits, dans la prière. Quand on finit la prière, dans la dernière assise, après le tashahhud, on fait la salat sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le deuxième endroit, dans la prière mortuaire, lorsqu'on prie ici, quelqu'un qui est mort, après le premier takbir, on lit la Fatiha. Le deuxième, on fait la salat sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le troisième endroit, lorsqu'on parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand tu entends son nom, il faut dire la salat sur lui. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même va nous dire l'avare. On dit quelqu'un il est avare. C'est celui-là qui entend mon nom, il ne fait pas la salat sur moi. Le quatrième endroit, lorsqu'on rentre dans la mosquée et quand on sort, combien parmi nous rentrent dans la mosquée, il ne dit rien. Il ne sait même pas la doua qu'on dit avant de rentrer. Dans la doua qu'on dit avant de rentrer dans la mosquée et de sortir là, on prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Également, le cinquième endroit, après l'azan, on doit faire la salat sur le prophète. Pendant même l'azan, quand on entend le nom du prophète, on fait la salat. Mais après l'azan également, quand tu fais les doigts, toi tu viens seulement, ce que tu veux là, tu demandes, Allah donne-moi maison, Allah donne-moi l'argent. Mais tu n'as même pas les attitudes, le comportement qu'on doit adopter en demandant à Allah. Il faut commencer par demander pardon à Allah. Il faut louer Allah. Il faut faire la salat sur le prophète. Ensuite, demande ce que tu veux. En terminant aussi, il faut faire la salat sur le prophète. Et 7, le jour de vendredi. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur de vos jours, c'est le vendredi. Faites beaucoup la salat sur moi. Car vos salats m'atteignent. Les compagnons demandent, prophète, après ta mort, comment les salats vont t'atteindre? Après que la terre a bouffé ton corps, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah a interdit à la terre de bouffer le corps des prophètes. Et le 8e endroit, c'est pendant la khutbah. C'est pourquoi chaque khutbah, on dit Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Et pour terminer, quand vous êtes dans une assise, avant de vous lever, faites la salat sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah, tandobi alay. Masamiye akanama la son belebele ke d'enfin bliman flaka ni jinaw ani adam adeni kaka jono aka tira den ni Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ko ci kana awma. Qur'an ko ala ko ala ne foni sira mu'minu ma ka tira den ci o cela ka bo o yere kuna adam aden dole abi alaka ayaw kalawkan ka o sanya ko kala alaka kitabula ni kolon muminu tun kala ka ko kira kan nani nye o tun be fili bangen de la mais shera ka fo tigi wala te ma fo ala akele ne jenyo tala ka shera ka fo ko tigi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaka jona ka cideni ala man nema kala ka kishi ke ka baraka ke aka jonkan aka nabima min tite seberi ke ati seberi kala ngaka loni ka boka te seberi kala na kan ani seberi kala kan ala man nema ni kishi kala asomo kan ana jenumo ani mo bunu labato fakata salki mama alu mi ko awli mana alama ay sran ala nya ala sran jatila akana so ka safio fo ya sro aya yere ko ala yi alaka jom corona da aya dobe aya imbe dani alaka tandola aka kira den kam aya imbe dani bonyami alaka ke aka kiden
aya in bɛ dalilu le ala ka dalilu anw kan ni duniya kɔnɔ yan ani lahara o ye suratul ahzabu aya 76 yɔrɔ min ala ko i ka dɔn ala yɛrɛ jati a n'a ka mɛlɛkɛw o bɛ ka salatu kɛ nabima kan aw min ko aw limaniya a ye salatu kɛ a kan ka kisi ɲini kɛ a ye o kosɔn ibnu kathir ko ala ma hinɛ la ko ala bɛ ka anw kibaruya o an min b'a ka jɔn ye lɔyɔrɔ min bɛ a ka kiraden a ka nabimaya bolo ale yɛrɛ ala fɛ yen ala bɛ tanto min kɛ kira kan mɛlɛkɛw yɛrɛ cɛla ye ani mɛlɛkɛw bɛ nɛɛma ɲini min kɛ ala kira ye sallallahu alaihi wasallam o kɔfɛ ala ye anw yɛrɛ yamariya ko an ka salatu kɛ kira kan yalasa ni ɲɛnamaya fila min ye sanfɛ ɲɛnama ye ani duguma ɲɛnama o ka fara ɲɔgɔn kan ka nɛɛma kɛ ala kira ye alayhi salatu wasalam ni mɔgɔ dɔ ye ɲininkali kɛ o ni ala bɛ salatu kɛ kira kan ka ban mɛlɛkɛw b'a kɛla anw ta kun anw ta lɔyɔrɔ jumɛn de b'a la a ma fɔ i ma o i n'a fɔ ibnu kayyim n'a fɔ ɲami ni ala n'a ka mɛlɛkɛw bɛ ka salatu kɛ kira kan o b'a yira anw na ko anw fana kan ka kɛ anu ka salatu kɛ kira kan anu kan ka n'o ye ka tɛmɛ mun na an ka baraka ani hɛrɛ min sɔrɔ kira kan nani la o hɛrɛ ni o baraka o bɛ anw kan duniya ani lahara o la i b'a faamu ko anw bɛ ka salatu min kɛ ala kira kan ala kira mako t'a la a kɛ kun ye k'a lɔn a ye k'a waliɲuman lɔn k'a baraka la an ka hɛrɛ min sɔrɔ a sababu la o kosɔn ni mɔgɔ min bɛ o ɲininkali kɛ o an b'a fɔ mɛ ala yɛrɛ min bɛ ala ye o anw k'a bato nafa jumɛn de b'a la an b'a fɔ ɲɛna o nafa foyi tɛ se ala ma a nafa bɛɛ bɛ segin anw yɛrɛ de ma ka kɛ i n'a fɔ i yɛrɛ bangebaaw minnu se b'o ye fɛn bɛɛ b'o bolo o mako t'i la n'i k'o waliɲuman lɔn a nafa bɛ se jɔn de ma i le yɛrɛ i ka patron min kɛra sababu ye i k'i yɛrɛ sɔrɔ bi se b'i ye bi nka i ka patron milliardaire yɛrɛ de ni ka waliɲuman lɔn a bɛ mun lase a ma foyi a bɛ segin i yɛrɛ de ma peut-être o yɛrɛ kɔsɔn a bɛna marché wɛrɛ di ma tugun o la ka salatu kɛ ala kira kan alayhi salatu wasalam a nafa bɛ segin anw yɛrɛ de ma nɛɛma min bɛ ala kira la o kosɔn dɔ ka ala kira mankutu a ko y'a mɔgɔw lasɔn hɛrɛ ma hɛrɛ ɲinibaw ka min k'a lu kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛn o nana ka a ka hɛrɛ kɛrɛnkɛrɛn sen na ani ka yɛrɛ ɲɔgɔnmɛw kan ile le ye nɛɛma lasɔn belebele ye mɔgɔ ye min bɛ hɛrɛ ɲini na ile le ye kabako lasɔn belebele ye mɔgɔ min bɛ tagasi sisan ka salatu kɛ ala kira kan kɔrɔ jumɛn de b'a la sani an bɛ a kɔrɔ fɔ arabukan na ka salatu kɛ kira kan ani ka salatu kɛ ala ye kelen tɛ fɔcogo kelen tɛ o kosɔn an bɛ salatu kɛ kira kan de an tɛ selila kira ye an tɛ kira batula an bɛ ala le batula n'an bɛ salatu kɛ an t'a kɛ ala yɛrɛ fana kan an bɛ ala bato directement a filanan ala ka salatu ni mɛlɛkɛw ka salatu tɛ kelen ala ka salatu kɔrɔ ko ala bɛ nɛɛma kɛ directement a bɛ kira baraka a yɛrɛ ma nka mɛlɛkɛw ka salatu ani anw ka salatu an ma ɲini ala fɛ a ka baraka kɛ kira kan kɔrɔ min bɛ ala ka salatu la o le ye nin ye ala b'a ka nabima tando ka ka bonya fɔ mɛlɛkɛw ani anw an ma ɲini ala fɛ a ka hɛrɛ k'a ye nafa jumɛn de bɛ ka salatu kɛ kira kan hadisi caman nana o kan nka an bɛna dama damani fɔ a fɔlɔ-fɔlɔ abdurahman bin awf ko ne taara kira fɛ alayhi salatu wasalam ka taa sɔrɔ a bɛ sujudu la a ye sujudu janya kojugu tuma min na kira wulila sujudu la a ko ma jibirila le bɔra an fɛ sisan a ko ne jibirila bɛ salatu kɛ mɔgɔ kan min ye salatu kɛ i ni kira kan ne jibirila bɛ kisi ɲini kɛ mɔgɔ ye min ye kisi ɲini kɛ i ni kira muhamadu sallallahu alaihi wasallam o de kosɔn n ka n tenturu k'ala baraka la a filɛ jibirila mɛlɛkɛw ka patron a bɛ salatu kɛ i kan nka jibirila yɛrɛ k'a dɔgɔ an bɛna hadisa filanan fɔ nafa min b'a la a filanan abdurahman abu hurayra radiyallahu anhu ko a ko ala kira ko alayhi salatu wasalam ni mɔgɔ min ye salatu kelen kɛ ale kan ala yɛrɛ bɛ tan kɛ i kan jibirila ni ala jɔnni ka bon a b'a yira ko ala yɛrɛ min bɛ tigi ale b'a kɛ jibirila min fana ka bon mɛlɛkɛw cɛ a fana bɛ salatu kɛ i kan a sabanan yakubu ni zayid ko lon dɔ ala kira ko alayhi salatu wasalam ko mɛlɛkɛ dɔ bɔra an fɛ sisan ko mɔgɔ ye salatu kɛ ire muhamadu kan ala bɛ tan kɛ i kan o yɔrɔnin bɛɛ cɛ dɔ wulila ka lɔ ko ala kira ne bɛ dugawu min kɛ su kɔnɔ n yɛrɛ ye dɛ n bɛna tilan fila ka kelen kɛ salatu ye kan ka kelen kɛ ka dugawu kɛ n yɛrɛ ye ala kira ko n'a jala ye cogo min a ko n'o le n bɛna n ka dugawu tilan saba ni miniti 30 n bɛ miniti 20 kɛ
ile kan atlan flake kan ka kere kan yere alakra ko naka di chugo akon nole alakra nera to mebinti bisaba mutaka do kan yere de muna beta ka salatu e kan alakra ko niko ke ala bi ka hamu belaje no ya dunya ila haram hal ni ma do ke yere aman anani na alakra ko alayhi salam meleke do be olu be ka yala ni no ka e mo be salatu kala alakra kan o be salatu lasi alakra mo o ko fami ni ngali ke salatu be ke alakra kan tugaji Abu Mas'ud al-Ansari ko londo alakra na nama alayhi salatu wassalam ananan soro Sa'd bin Ubadah ka sigdala Bishr bin Sa'd alayhi alakra ni ngawo alakra anya markan salatu ke kan amma ke tugaji alakra jela makuma fo yere na salamuna ka ni ngali ke ko fa alakra ko aya fo Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid ala nema ke Muhammad kana sumo ina fo yake Ibrahim ka sumo kanyami ala baraka ke Muhammad kana sumo ina fo yake Ibrahim ka sumo kanyami ikani bunya ke kira idan fro chela ile ala le tando masai bunya masai bal maslamo salatu min nana ka kira yoro na to as-salatu Ibrahim ya afoto waka cha nya do ikile achama o te meni ko fe est ce que ne rebe sika nga salatu ke ala kira yawa parce que mi arabu ka me message salatu ke chuala o bebe sabu salatu be do duwa bonda le kono abebe chwa mi ka duwa ke ire chwa mi ki ja salatu be tene nga ika salatu ke chuala ikana flanga fu ya kuma duala ikana kira tando ka tema danka bal maslamo na fa chama be salatu la kira yi adoye miye ibe alaka nyamarkani labatula ebe barakala ala yarabe barami kala aflana ala be tankay kan asabana abeke sababu ebe kira ka sorona do soro kiyamala be alaka be sabar dariye ko ala sabari yafaka sama annani na abi i wasa ika hami belaje na dunya na alilahara aloruna abi bla aljina saraka aworona sababu le puke alaka tandobe anaka baraka be dume ikan awoloflana kira kanu mi bi jusuna dobe farakan ani kira yere bi kanu o ko fe wati minuna salatu keli kira ka kanu ne kosebe ka teme wati to kan adoy mi ye seli korona la nantlana ta ya labana ame salatu kala kala kan aflana na me seli flegan Allahu akbar flana ko fe folo ko fe ame fatia kala flana ko fe ame salatu kala kala kan asabana ni kala kala to me dron salatu ke o ko sala kira ko na fa ko tek belen mo mi ne kira to me ngama salatu kenga annani na ni be domicile la ani be bo an yere jolle bi na me domicile la ame do ko la sabado na me bo ame do ko ka sababo aloruna ni seli wole bana ame salatu kira kan a worona ni be do ke salatu kala kira kan a woloflana jumalo ala kira ko akalo la so fi samati o jumalo yi ay salatu kira kan abina semma sahaba ko me abina sema to wadime ifatuni ko fe dukulo ko ni ko fe ki ifal sogo dum ala kira ko alayhi salam ala ka haram na du ko ma ko ka na mo sogo dum ashegina khutuba kono la imay kuma ba me salatu ko kira ka khutuba kono akono dona mi alla bay ni aka sigida do ke asira na be wuli ay salatu ka ala kira kan ala ka famya jama ala ka barano waye rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa qumu ila salatikum yarhamuni wa yarhamkumullah. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا واستقيموا واعتدلوا وتراصوا اي صفات فاي صفات اي بردون اجسدلوا كانوا سيدون استووا الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.